Now, what is purpose of three-phase transformer, or why we are using this transformer? Normally, in the power system, we requires large amount of power to transfer, so we are using that three-phase power. So, what is the rating of that transformer? Generally, the rating is 22 kV, or um, for one greater than 13 or 11 kV. So in that case we are using that 110 kV or 132 kV of transformer. Now, types of connection of three phase transformer. What are the types of connection? First one is the star connection and second one is the delta connection. Here the topic is the bank of three single phase transformer. What is the bank of three single phase transformer? Generally, single phase transformer is nothing but the three transformer that is connected connected together. So what is the advantages? Advantages is that whenever we connect three transformer together in a bank, it the construction seems likes to the your three phase transformer, so which having the equally uh, same output as your three phase transformer. Also, it is cheaper to carry than the stock of your single phase transformer. Whenever we use the three phase transformer, so same output can be generated from your bank of single phase transformer. So ते construction कसे simple आहे आणि यूज करण्यासाठी cheap पण आहे. Next one is the disadvantage. What is the disadvantage? Occupies the more space. Yes. Instead of your single phase transformer, three phase transformer occupies the last space. This is the disadvantage. Also, the bank of transformer is more costly than the single three phase transformer. म्हणजे जर ट्रान्सफॉर्मरची गरज असेल आणि तुम्ही तीन सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर यूज केले, instead of that, three phase actual transformer having a low cost. What is the basic principle of operation of transformer? Transformer basic principle is same as your single phase transformer, like it operates on the Faraday's law of electromagnetic induction. So see this constructional diagram. What is the constructional diagram? Shows the structure or three winding, how we can mounted on your on the same platform or same core. Now again, the type of transformer is the core type and shell type, जे single phase transformer साठी होते ते. Now, instead of independent special construction is used for the this type of three phase transformer. Core transformer is the given diagram is for the core type of transformer, whereas the diagram, second diagram, figure that is 4.1.2 C, that is the shell type transformer. ओके. कोर टाईप म्हणजे काय की कोरवरती तुमची वाइंडिंग माउंट केलेली असेल, वेअरॅज शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये वाइंडिंगच्या आउटर तुमची काय असणार आहे, शेल असणार आहे. सो दीज आर द डायग्राम्स. आता ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस थ्री ट्रान्सफॉर्मर या किंवा वाइंडिंगचं कसं असणार आहे. ऑल द थ्री वाइंडिंग्स, विच आर दी थ्री वाइंडिंग्स, दॅट इज आर फेज, वाय फेज अँड B phase, RYB. All the three windings are displaced 120 degree with each other in the transformer. So at the instant whenever we assume the current, what is the current, incoming current for the your transformer? आर फेजसाठी आय आर असेल, वाय फेजसाठी आय वाय असेल, बी फेजसाठी आय बी असेल. ओके. तिन्ही फेजची इनकमिंग करंटची जर आपण ॲडिशन केली, व्हॉट इज द ॲडिशन? इट इज ऑल इक्वल्स टू 0 ॲट द बॅलन्स कंडिशन. सो दिस इज द डायग्राम फॉर युअर कोर टाईप अँड शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. नाव ॲडव्हान्टेजेस ऑफ थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर और सिंगल ॲडव्हान्टेजेस ऑफ three phase transformer against your single phase. How we can determine? It occupies the less space, कोण? Single unit of transformer than the three phase transformer. लेस स्पेस असणार आहे त्यामध्ये.
त्यानंतर वेट कसं असणार आहे ॲज कम्पेअर टू बँक इट इज लेस, कॉस्ट ऑल्सो लेस अँड इफिशियन्सी इज हाय. Next is the disadvantage. What is disadvantage? One even if one phase is disabled, the whole transformer is required to remove for repair. If some underground application, the three-phase single unit transformer are not preferred due to डिफिकल्टीज इन देअर ट्रान्सफॉर्मेशन. नॉर्मली थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मरमध्ये काय असतं, 3 वाइंडिंगमध्ये एकाही कोणत्या वाइंडिंगमध्ये जर फॉल्ट असेल तर टोटल ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो रिप्लेसमेंटला यूज करावा लागतो. तेच जर तुम्ही 3 सेपरेट युनिटचे ट्रान्सफॉर्मर जर घेतले तर काय असेल, एखाद्या कोणत्याही पर्टिक्युलर वाइंडिंगमध्ये जर फॉल्ट असेल तर तुम्ही तो इझिली रिकवर करू शकता. नेक्स्ट इज द कनेक्शन. नाउ कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर आर generally in star and delta. So there are 6 combination generally. First one is star star, next one is delta delta, next one is star delta, delta star, delta delta और स्कॉट कनेक्शन, ज्याला की ट्री कनेक्शन असं म्हटलेलं आहे. ओके, दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ कनेक्शन. फर्स्ट वन इज स्टार स्टार कनेक्शन. व्हाट इज मीन बाय स्टार स्टार कनेक्शन? Star star connection means primary of the transformer and secondary both are connected in the star. So primary आणि secondary star मध्ये कनेक्ट केल्यानंतर डायग्राम कशी व्हिज्युअलाइज होते हे बघा. प्रायमरी स्टार आहे. नाउ व्हॉट इज लाईन करंट, फेज करंट, लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज हे ECI मध्ये बघितलं होतं आपण. व्हॉट इज लाईन करंट? द करंट थ्रू द लाईन कॉल्ड ॲज द लाईन करंट. व्हॉट इज द लाईन व्होल्टेज? द व्होल्टेज बिटवीन लाईन कॉल्ड ॲज द line voltage. What is phase voltage? The voltage between any line to neutral called as the phase voltage. Okay, so consider here VPH is your phase voltage, VL is the line voltage, IR is your line current. Similarly IR, IY, IB. Next VPH काय असेल? VPH असणार आहे तुमचा VRN, VYN and VBN. So both the quantities are similar for primary and secondary side. What is the voltage and current relation? What is the line voltage and phase voltage relation in star? Generally, VL is equals to √3 VPH in the star connection, whereas current is same for star connection, like IL is equals to your IPH. Okay, so this is your star connection diagram. Next one, the phase displacement. Now here the zero angular displacement between primary and secondary. What is the zero angle displacement? Zero displacement means primary and secondary दोघं कशात कनेक्टेड आहे? स्टार मध्ये. त्यामुळे प्रायमरी आणि सेकंडरीचे फेजेस जे आहेत ते आयडेंटिकली 120 डिग्रीने डिस्प्लेस्ड आहे. ओके, सो देर इज अ झिरो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ द फेजेस. नेक्स्ट वन इज द your delta delta connection. Now see this diagram, delta connection. In the delta again IL is equals to √3 IPH whereas VL is equals to VPH. का बरं? कारण की डेल्टा मध्ये काय क्रिएट होतोय? लूप क्रिएट होतोय. ड्यू टू दॅट लूप करंट इज गेटिंग डिवाइडेड फ्रॉम द लाईन टू फेज. करंट काय होतोय? डिवाइड होतोय. लाईन मध्ये जो करंट आहे तो फेज मध्ये सेम नसणार आहे. बट ड्यू टू द डेल्टा कंस्ट्रक्शन line voltage and phase voltage is both similar. That's why VL is equals to VPH in delta and IL is equals to √3 IPH in delta. So again displacement between the voltage and current, दोघे डेल्टा डेल्टा स्ट्रक्चर आहे. सो द डिस्प्लेसमेंट कशी असेल? डिस्प्लेसमेंट सेम असणार आहेत. म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये अगेन झिरो डिस्प्लेसमेंट असणार आहेत. Okay, so this is the phasor diagram for your primary and secondary. Now what is the next? That is delta star connection. Now delta and star. See this diagram, primary connected in delta whereas secondary connected in star. In the primary साठी काय रिलेशन असणार आहे? सेम. डेल्टा साठी IL is equals to √3 IPH होतं, VL is equals to VPH असणार आहे. नेक्स्ट स्टार साठी काय असणार आहे? स्टार साठी
VL is equals to root 3 VPH, where IL is equals to IPH. Now see this concept diagram. In the delta is located, this is your delta triangle, where the phase angle of between both the R phases is generally 30 degree. Similarly हे जर डेल्टा डेल्टा स्ट्रक्चर साठी जर अज्युम केलं असतं तर डेल्टा डेल्टा साठी देर इज अ नो फेज डिफरन्स बिकॉज द झिरो क्रॉसिंग और द रेफरन्सेस फॉर द बोथ फाइंडिंग इज सेम. ओके, सिमिलरली स्टार साठी पण तसंच कन्सिडर करणार. बट इन द डेल्टा स्टार कन्स्ट्रक्शन, या कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय आहे, फेज डिफरन्स कितीचा क्रिएट होतोय, 30 डिग्रीचा. ओके, सो दिस बोथ द this construction is generally or secondary is shifted 30 degree with the primary. Okay, this is your concept diagram. Now phasor diagram. Phasor diagram as it is बाकीच्यांसाठी पण असणार आहे. अगेन डिस्प्लेसमेंट तीनही वाइंडिंग स्टार आणि डेल्टा कोणती टाईपची वाइंडिंग जरी असली तरी डिस्प्लेसमेंट प्रत्येकामध्ये कितीची असणार आहे, 120 डिग्रीची. ओके, नेक्स्ट वन इज द डेल्टा स्टार डेल्टा कन्स्ट्रक्शन. नाव स्टार डेल्टा म्हटल्यानंतर इकडे डायग्राम काय येते तुमची, डेल्टा फर्स्ट वन इज द स्टार अँड सेकंडरी विल बी इन द डेल्टा. स्टार आहे म्हटल्यानंतर ॲज इट इज स्टार कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ केलं आणि नंतर डेल्टा ड्रॉ केलं तर दोन्ही आर फेजमध्ये कितीचा डिफरन्स क्रिएट झालेला आहे, इट इज -30. ओके, सो दॅट डिफरन्स इज द 30 डिग्री, दॅट इज नॉन झिरो डिफरन्स आहे. So this is the second again type of construction. Again phasor diagram जी आहे ती phasor diagram कशी आहे, as it is 120 degree displacement आहे. Now what is the requirement of that phase shift? का phase shift ची requirement आहे, का यूज केलेले हे स्टार डेल्टा स्ट्रक्चर. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही यूज करता डिस्ट्रीब्यूशन साइडचा ट्रान्सफॉर्मर. व्हॉट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर? नॉर्मली आफ्टर द एंड ऑफ युअर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन वी आर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर, अँड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा स्टार कनेक्शन. डेल्टा स्टार जर असेल तर डेल्टा स्टार म्हटल्यानंतर त्या दोघांचा फेज शिफ्ट किती असायला पाहिजे, इट इज 30 डिग्री. ओके, सेकंडरी इज शिफ्टेड टू द 30 डिग्री पॉझिटिव्ह. So whenever you are connecting or whenever the fault is occurred at the primary side, जर प्रायमरी साईडला फॉल्ट आला तर सेकंडरी साईडला त्या फॉल्टचा काय इफेक्ट आहे आणि त्या फॉल्टचा किती फेज शिफ्टने किती डिफरन्स क्रिएट केलेला आहे हे तुम्हाला मेजरमेंट करता येणार आहेत बाय युजिंग दॅट फेज शिफ्ट. फॉर एक्झाम्पल युअर इन प्रायमरी साईडला बसबारवरती लाइटनिंग सर्ज असेल, त्या लाइटनिंग सर्जमुळे तुमच्या सेकंडरी साईडच्या व्होल्टेज आणि करंटमध्ये काय चेंजेस आलेला आहे तर हे तुम्ही कशाने मेजर करणार, तर बाय युजिंग दॅट फेज शिफ्ट. ओके, सो ॲक्च्युली दिस इज द कंपॅरिझन चार्ट फॉर द 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर. नाऊ प्रायमरी अँड सेकंडरी. प्रायमरी जर स्टार असेल, सेकंडरी पण स्टार जर असेल तर प्रायमरी आणि सेकंडरीचे व्होल्टेज रिलेशन्स काय असणार आहे, लाईन व्होल्टेज इज VL1, फेज व्होल्टेज इज ॲज युजल. व्हॉट इज लाईन अँड फेज रिलेशन इन द स्टार, VL इज इक्वल्स टू √3 VPH. सो फेज व्होल्टेज किती असणार आहे, VPH इज इक्वल्स टू VL अपॉन √3. ओके, फेज करंट किती असणार आहे, ॲज युजल IL. नाव सेकंडरीसाठी काय असणार आहे, सेकंडरीसाठी पण सेम व्हॅल्यू असणार आहे. नाव व्हॉट इज K? K इज द ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. इट इज डिपेंडंट अपॉन द ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. ट्रान्सफॉर्मरचे जे रेटिंग आहे किंवा जे काही, सपोज ट्रान्सफॉर्मरचे नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल असतील, इक्वल म्हणजे टर्न्स इक्वल कधी असणार आहे, जेव्हा तो आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर असेल तेव्हा. सपोज प्रायमरीचं व्होल्टेज 230 आहे, सेकंडरीचं पण 230 आहे, तर त्या केसमध्ये तो ट्रान्सफॉर्मर काय झाला, टर्न्स पण इक्वल असणार आहे असं कन्सिडर करणार, करंट रेशो पण सेम असेल एक्सेट्रा. सो द ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो K, जर K हा 1 कन्सिडर केला म्हणजे आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर आहे जर असं कन्सिडर केलं तर सेकंडरी साईडला तुमच्या ज्या काही व्हॅल्यू आहे फेज आणि लाईन व्होल्टेजच्या त्या चेंज होतात. ओके, नॉर्मली
whenever you can check the voltage at your household application मध्ये कधी चेक करून बघा. चेक केल्यानंतर तुम्हाला व्होल्टेज जी रेंज आहे ते 230 एक्झॅक्टली कधीच दिसत नाही. इट इज ऑलमोस्ट 240 290 और अप टू द 260. ओके, और इट कॅन बी 200. सिंगल फेज व्होल्टेज जे आहे ते तुमचं ड्रॉपअप 200 पर्यंतही होतं, 210 पर्यंतही होतं आणि मॅक्झिमम 260 पर्यंतही कधी कधी दिसतं. व्हॉट इज द how we can consider that or how we can measure that secondary voltage is nothing but your phase voltage. So what is the phase voltage here? Phase voltage is KVL upon 3. K is the transformation ratio. Most of the time it is the isolation transformer, but suppose it is this step down transformer, जो distribution transformer आहे तो step down असेल तर सेकंडरीचा रेशो पण चेंज होणार. ओके, नेक्स्ट फॉर दी डेल्टासाठी IL IPH आपल्याला माहिती आहे. IL इज इक्वल टू √3 IPH. त्याच्यावरनं इथे कॅल्क्युलेशन केलं. IL अपॉन √3 जो असेल तो IPH असेल. VL आणि VPH काय असणार आहे? सेम. अगेन डेल्टा स्टारसाठी पण सेम. VL आणि VL सेम असणार आहे. स्टार डेल्टासाठी काय असणार आहे? डेल्टाच्या व्हॅल्यू चेंज होतील, स्टारच्या व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. तर एक फक्त ॲडिशनली ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो जो आहे तो सेकंडरी साईडला ॲड करायचा आहे, बिकॉज सेकंडरीचाच जो काही परफॉर्मन्स आहे किंवा सेकंडरीच्याच ज्या व्हॅल्यू आहे त्या कशावर डिपेंडंट आहे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. नाव द व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इज वेक्टर ग्रुप. व्हॉट इज मीन बाय द वेक्टर ग्रुप? नॉर्मली वेक्टर ग्रुप जे आहे ते घड्याळाचे जे काही काटे आहेत त्याच्यावरती डिफाईन केलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, आपलं जे काही वॉच आहे त्या वॉचला क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये क्लॉक रोटेट होतं. सपोज 12 पासून कन्सिडर करा. 12 ते 1 कितीचा डिफरन्स आहे? कितीचा डिफरन्स आहे 12 ते 1? कोणी सांगेल? Suppose we consider the total clockwise direction of your that pointer is 360. So what is the exact amount? What is the exact angle between 12 and 1? 12 noon to 1 p.m. कोणी झोपले का काय सगळे? 30 डिग्री अँगल येईल का? 12 ते 3 बघा. 12चा काटा जर एक 12 आणि 3च्या जर एक्झॅक्टली 12ला एक काटा असेल आणि एक 3ला असेल तर किती असेल? 90चा मॅम. 90चा. तर तसं 12 ते 1 मध्ये कितीचा येईल? 30. यस, 30चा. त्याच्यानंतर 12 ते 11 मध्ये कितीचा येईल? 12 ते 11 म्हणजे पूर्ण क्लॉकवाईज नका मोजू. आता उलट जा. उलट गेल्यानंतर काय येईल तो मग? 30 येईल मॅम. येस, बट इट इज -30. तो क्लॉकवाईजने 30 होता तर अँटी क्लॉकवाईजने काय राहील? -30. मायनस 12 ते 6. 12 ते 6 मध्ये कितीचा असेल? 180. येस, 180.